वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यः। हरि ओम हरि ओम। आपण मान पाखे सब मटेरियल अच्छी आम तीनोटी मंत्र पढ़ा लीड एंड फॉलो करिवा। ब्रह्मतं परादात् ब्रह्मतं परादात् यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादात् क्षत्रं तं परादात् यो अन्यत्रात्मनो क्षत्रं वेद यो अन्यत्रात्मना क्षत्रं वेद लोकास्तं परादात् लोकास्तं परादात् यो अन्यत्रात्मनो लोकान् वेद यो अन्यत्रात्मनो लोकान् वेद देवास्तं परादुः देवास्तं परादुः यो अन्यत्रात्मनो देवान् वेद यो अन्यत्रात्मनो देवान् वेद भूतानि तं परादुः भूतानि तं परादुः यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परादात् सर्वं तं यो परादात् अन्यत्रात्मनः सर्वं वेद यो अन्यत्रात्मनः सर्वं वेद इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इदं क्षेत्रम् इमे लोकाः इमे लोकाः इमे देवाः इमे देवाः इमानि भूतानि इमानि इदं भूतानि सर्वम् इदं सर्वं यदयम् आत्मा यदयम् आत्मा स यथा दुन्दुभ्ये हन्यमानस्य स यथा दन्तुभ्ये हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् न बाह्यान् शब्दान् सक्रुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। शब्दो गृहीतः। 8 नंबर मंत्र। स यथा शङ्खस्य स यथा शङ्खस्य घ्मयमानस्य घ्मयमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् न बाह्यान् शब्दान् सक्रुयात् न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय न बाह्यान् शब्दान् सक्रुयात् शङ्खस्य ग्रहणाय तु ग्रहणेन शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खघ्मस्य शङ्खघ्नस्य वा शब्दो गृहीतः। वा शब्दो गृहीतः। स यथा वीणाये वाद्यमानाये स यथा वीणाय वाद्यमानाय स यथा वीणाये वाद्यमानाये स यथा वीणाय न वाद्यमानाय बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् न बाह्यान् शब्दान् न सक्रुयात् बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय न बाह्यान् शब्दान् सक्रुयात् ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणाय तु ग्रहणेन वीणावादस्य वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः वा शब्दो गृहीतः वा शब्दो गृहीतः। वा शब्दो गृहीतः। हरि ओम। तो आज आम बृहदारण्यक उपनिषदर चतुर्थ कक्षक प्रवेश कर। तो आम देखिले माता गार्गी होती कौन ना से कामकामी नुहति अमृतकामी आउ तेणु से अमृतत्व कौन आम बुझा आमर विचार चली अमृतत्व कौन बोले सब लोग चाहती मत किसी दुख न पड़ो दुखर आत्यंतिक निवृत्ति मत जीवन में दुख न आसू आ कौन ना सुख मिलू सुख केमिया
5 मिनिट कि 10 मिनिट नहीं, 5 मिनिट 10 मिनिट नहीं, मते पूरा अखंड सुख मिलू, सबुदिन मत सुख मिलू। जो मो सुख जब 5 मिनिट सरीज तापर दुख पड़े आस ना, मत से सुख दरकार नहीं, मत कौन सुख दरकार अनंत काल पर सुख दरकार। फिर कौन ना सीठी मत कौन मत स्वाधीनता मिलू। यदि मो सुखरे जदि पराधीनता आसीगला तेरे मुझे संभाली नहीं, पराधीनता को मुझे आक्सेप्ट करी ना। तेणु स्वाधीन सुख मिलू आउ से कौन सहजरे मु रमण करे, मु आत्मरमण करे, यही प्रकार अमृतत्व को कहुच्छे। स्वाधीन सुख बोली कहतु तो, स्वाधीन सुख बोली कहतु। तेरे गला काली आम गोटे 5 नंबर मंत्र देखुले गोटे पद जदि मुझे रिपीट करे कौन नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये कथा आम देखुले कहले कौन ना सेठी कथा थिला जे ये संसार में सब लोग कहते स्वार्थपर। ये कौन ना यदि कटु कथा तथापि सत्य, ये हूँ सत्य। ये संसार समस्त हूँ स्वार्थपर, किंतु गोटे आम कह ये संसार कहीं क्या भल पाना बिना मतलब आम कहे समस्ते मतलब बोली, से मतलब गोटे भी महान स्वार्थ अच्छी, महान मतलब अच्छे, गोटे हीन मतलब अच्छे। बेले बेले लोक मैंने कहते कौन ना से गोपबंधु बाबू कौन कर पकेले कहले टी ना हम बोली निज पिला कुआडे मरिक पड़ी आ कौन ना जाकि कुआडे बन्यार जा सेवा कर ना हम बोली से काम कर पकेले लोक मैंने कह। आओ थे मुझे शुणिली जो रमादेवी कथा जन को कहूली सी कौन कह बसिले आज्ञा रमादेवी को भल लोकटे थे आज आदि वोमेन्स कॉलेजर कौन फंक्शन हो बड़ लोक कहते सी कौ भल लोकटे थे, सेटा धनी लोक थे, कौ जमी खंडे देते से कौन ना आदि वोमेन्स कॉलेज कहले तुम जेजापा कि तुम बापा देले से कॉलेजटा कले सी कहीं देले आ सब लोग कहीं देले जदि सी देले ना कमाया सी देले तो असुविधा कौन है, से नाम कमाया भी मुझे कहार इच्छा अच्छी कहूँ। तेणु धरतु मु आपन को डाकुची आज्ञा आसतु वेदांत पढ़ी कौन ए स्वार्थ कौन मोर भी स्वार्थ रोचे कौन स्वार्थ रोचे ना आपण मानू पढ़ेवा द्वारा श्रोता परिप्रेक्षी वक्ता ही रही। यदि कहीं श्रोता नहांती सावधान भाव में वक्ता भी रही ना। तेणु आपण पढ़ेवा बाहाना मुझे भलक पढ़ी भलक बुझी भलक बुझिले मु विवेकानंद भाया लाभ पाइबी। क्या आम कौन पाइबू आप जी बुझे आप लाभ पाइबे। आज कौन स्वामी विवेकानंद द्वारा ये विश्व मानव समाज कौन उपकार पाऊन किए बेसी उपकार पाइला बोले कहले स्वामी विवेकानंद बेसी उपकार पाइले, गुरुदेव बेसी उपकार पाइले, आम उपकार पाई से बेसी उपकार पाइले। अच्छा यदि जन कह गोटे कौन ना गोटे जीव गोटे मनुष्य गोटे जीव को हत्या कर खाऊ कहले कौन ना आज्ञा आम भक्ष अभक्ष जहाँ आम खाइले किसी अभक्ष खाइले अभक्ष खाइले बोले कौन ना आम ताक भल पाऊँ बोले खाऊ आपण जहाँ को भल पाँच खाऊ आपण प्रिय पाए से जीवटर कौन हो से जीवटी के आम जो काटुंट सी कौन कहूँ बेक देखे दूसरी मत काट बोले सी तो आम पलि जाऊँ आपण मैंने कहीं एक कथा को खराब भावे ना कहवा कथा मैं कहूँ आपण जहाँ मतामत आप करूँ तेरे कना कहले आपणकर आप भिटामिन पाइबे आपण आ कौन कौन पाइबे सब कथा ठीक सी कौन पाइला ताकू आप डेथ सेन्टेन्स देले मृत्युदंड आप तेणु
ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ନିୟମ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି? ଜଣେ କେହି ଗାନ୍ଧୀ ନାମୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବସିଥିଲି, ସେଠି କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଚିବ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଶକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଦେଶ ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କି ଆମ ଘର କି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର, ସେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ, ସେଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି। ତୋର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତୁ ସିନା ଚୋରି କଲୁ, ଯାହା ଠାରୁ ଚୋରି କଲୁ। ଜଣେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପକେଟ ମାରାମି କରିଦେଲେ, ସେ କେମିତି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେବ? ତେଣୁ ତାର ପ୍ରୀତିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କୁହାଯାଉନି। କହିଲେ ମୋର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଯେ ମା ଯଦି ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି। ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଗୌଣ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ମାପି ପାରିବେନି, ଗୌଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼। ହେଲେ ଗୌଣ ପ୍ରେମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାଟିକି ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସତ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଆମକୁ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ଆମକୁ ଶିବତ୍ୱ ଦେବ, ବହୁ ମଙ୍ଗଳକାରିତ। ଜଗତର ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରମ ଭାବୟନ୍ତଃ ଶ୍ରେୟ ପରମ ବାପ୍ସୁଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ପୁରାଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା କଥା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେବଳ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ତା'ର ଆଧାର। ଯାହା ଉପନିଷଦରେ ନାହିଁ ତାହା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଉପନିଷଦରୁ ନେଇ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ତେବେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗାଈକୁ ଆମେ ସେବା କଲେ, ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଗାଈକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାମାନେ କ'ଣ ଗାଈକୁ ଆମେ ହିଂସା କଲେ? ଯଦି ଗାଈକୁ ଆମେ ହିଂସା କରିବା କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା କି ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବା, ସେଇଟା ହେଲା ମହାପାପ, ସେଇଟା ହେଲା ହିଂସା ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବି, ତାର ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେବି, ସେଇଟା ହିଂସା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାର ଯେଉଁ ନିୟମ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସୁଖର କାରଣ କିନ୍ତୁ ବନିବି। ଆଉ ସୁଖ ତ ଆମେ ପଛେ ବନିବା, ଆଗ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ କାହାର ନ ବନିବା। ଦୁଃଖର ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଃଖ ଆମେ କ'ଣ ନା ଅହିଂସା କଥା କୁହାଯାଏ, କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ। ମନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ହିଂସା ନ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଟିରେ ମୁଁ ଗାଳି କରିକିରି ବା କଟୁ ଭାଷା କହିକି ମଧ୍ୟ କାହା ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନଦିଏ। ବାକ୍ ବାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କଥା କହିଲା ବାଣ ମାରିଦେଲା ପରା, ନିଆଁ କରିଦେଲା ପରା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହୁଏ। ଆଉ କାୟିକ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ସିଧାସଳଖ କାୟାରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ନଦିଏ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବାର ନିୟମଟି ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଉପନିଷଦ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଆମ ବୁଝିବା କେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟର ସୁଖର କାରଣ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖର କାରଣ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଈଶ୍ୱର, ଅବିଦ୍ୟା, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପୂର୍ବ କର୍ମଫଳ।
କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା, ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବଟା କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିବ ବୁଝ, ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ସ୍ୱଭାବ ଯେ କର୍ମେଣ ବୋଲି ଗୀତାରେ କୁହାହେଉଛି, ନିବଦ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରୁହେ। ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖରାପ, ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯାହା କରି କରି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସବୁ କଥାରେ ଦ୍ରୋହ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଆସିଗଲା, ଯିଏ ଯାହା କଲା କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବି, ଦ୍ରୋହ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଆସିଲେ କ'ଣ ନା, ଏ ଦ୍ରୋହ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ମାନସିକ ହିଂସା କରିବା। ତେଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠି ଆଉ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବନି, ସୁଖ କାରଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ରୋହ କରିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ନେତାମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ବା କିଏ ଏମିତି ବହୁତ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଦ୍ରୋହ କରିବାଟି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ରୋହ କଲେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରେମ ମଣ୍ଟି କଥା ଭୁଲିଯିବା। ଯେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବ ସେ ଆଉ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ, ସନ୍ତ ମିଳନ ସମ ସୁଖ ଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର ମିଳନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଖଦାୟୀ। କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ସେଠି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ସ୍ୱଭାବକୁ ସୁଧାରି ନେବା। ଆମେ କରିବା କମେଇବା ସେଇଟା ତ ମେସିନ୍ କରୁଛି, କମାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଆମେ ହେବା ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେଇଯିବା, ମଧୁମୟ ସ୍ୱଭାବ କରିନେବା। ହେଲେ କେମିତିଆ ହେବ, ହେଲେ ପାରସ ପରସ ଷଠ ସୁଧ ରହି ସତ ସଙ୍ଗତି ପାଇ। ଲୁହାଟେ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଷଠ ସୁଧ ରହି ସତ ସଙ୍ଗତି ପାଇ, ବୋଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ ଲୋକର ସଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ନାରଦ ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା ଯଦି ମିଳନ୍ତି, ରତ୍ନାକର ଭଳିଆ ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଷଠ ସୁଧରେ ସତ ସଙ୍ଗତି ପାଇ, ହେଲେ କ'ଣ ନା, କେବଳ ମଣିଷକୁ ସୁଧରେଇବାର ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ। ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବସିକରି ଖାଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ। ଏଇମାନେ କ'ଣ ନା, କେବଳ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି କାମ କରୁ। ଏ କଥା ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଅନାଦି କାଳରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠକ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା, ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା। ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ସେମାନେ ବସିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ସନ୍ଥ ନ ରହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନ ରହିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଯିବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ କହିବା କଥା, ହଁ, ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ହେଲା, ପ୍ରେମ ଭାବ ହେଲା, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ସେଇ ଭଲ ପଛରେ ରହିଲା କ'ଣ, ମୋର ହିତ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଅଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହିତର ସାଧନ ହେଉଛି, ଯେ ସୁଖର ସାଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମଭାବ ଆସିବ। ମହାନିଷ୍ଠୁର ଦସ୍ୟୁ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଯାହାର ଯିଏ ସୁଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ। ଏବଂ ଅତି ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଦୁଃଖର କେହି କାରଣ ହେବ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ହଁ, ବଡ଼ କଥା ରହିଲା, ତେବେ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇ ବୁଲିଲେ, ଇଏ ସୁଖର ଅସଲି ସ୍ରୋତଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁଖ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୌଣୀ ପ୍ରୀତିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି। ସୁଖର ମୀମାଂସା ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ କି
ବୋଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଆମର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ସୁଖଟା ଆମର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବୃତ୍ତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲଟି ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାର ଖୋଜ ନ କରିବା? ସବୁବେଳେ ପରାଧୀନ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ଆମେ ଖୋଜିବା? ଲୌକିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ହିତର କାରଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ସାଧନ ରହୁ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ରତ ରହୁ। ହେଲେ କ'ଣ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ସୁଖର କାରଣ ହେବି ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ଏଇ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଖ ଦେଲେ ସଂସାରରେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ଅନନ୍ତ ସୁଖର ସ୍ରୋତଟି କ'ଣ? ସେଠି କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନସ୍ତୁ କାମାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୁଖଟି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ଆରେ ଏ ସଂସାରରେ ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଡ଼ ସୁଖର ମୋର ସ୍ରୋତ, ମାନେ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆତ୍ମା ବା ଅରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ହେ ଭିତରେ ଏ ସଂସାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବା ଅରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିତ୍ୟାସିତବ୍ୟ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ଦେଖିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି? ଆଖିରେ ପରା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାନି, ବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ଚକ୍ଷୁଷା ନ ପଶ୍ୟତି, ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ। କହିଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ? କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାଧନା କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟ। କହିଲେ ସାଧନା କ'ଣ ନା ଶୁଣିବା। କହିଲେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଣିଲେଣି, ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି। କହିଲେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମିଟିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହାହେଲା ଯେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମିଟିବ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ରୁଟି ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭୋକ ମିଟିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ ଭୋକ ମିଟିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖା, କେତେବେଳେ ତ ଭୋକ ମିଟିଯିବ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲିଣି, ଏତେ କାଳ ହେଲା ଶୁଣିଲିଣି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ମୋତେ ହଉନି, ମୁଁ ତ ମହାପୁରୁଷ ପାଇଁ ବନୁନା।